സമൂഹത്തെ ഒന്നായി കൊണ്ടുപോകണം, എല്ലാവരെയും ഒറ്റക്കെട്ടായി കൊണ്ടുപോകണമെന്നാണ് BJP വിശ്വസിക്കുന്നത്. ആരോടും പ്രത്യേകതയില്ല, ആരോടും വിവേചനമില്ല. അതുകൊണ്ട് സബ്കാ സാത്ത് സബ്കാ വികാസ് എന്ന മുദ്രാവാക്യം ഉയർത്തിപ്പിടിച്ചുകൊണ്ട് ഭാരതത്തെ സ്നേഹിക്കുന്നവരെ, അവരെ സഹായിച്ചുകൊണ്ട് അവരുടെ വികസനവും അവരുടെ ക്ഷേമവും ഉറപ്പുവരുത്തിക്കൊണ്ട് മുന്നോട്ട് പോകാനാണ് BJP ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. मैं 1986 से भारतीय जनता पार्टी में काम करता हूं. मैं एक ऐसा कार्यकर्ता हूं जो किसी और दल से बीजेपी में नहीं आया हूं. विद्यार्थी परिषद, भारतीय जनता युवा मोर्चा काम करते हुए आज तक इस मुकाम पर पहुंचा हूं. मेरी पार्टी ने मैं आज तक काम करते हुए मुझे सिर्फ एक ही पैमाना दिखा है कि जननी मातृभूमि से प्रेम करने वालों की न मेरी पार्टी राज्य पूछती है, न जात पूछती है, न धर्म पूछती. सिर्फ इस भारत माता को महान बनाना, और इसके लिए भारत माता का सौभाग्य है आज एक ऐसा सपूत हमारे बीच में है जो सबकी चिंता कर रहा है. आज किसानों की भी चिंता हम कर रहे हैं. हम किसानों के लिए अच्छी स्कीम लेकर आए, लेकिन ये कम्युनिस्ट पार्टी के लोग किसानों के कंधे पर बैठकर भारतीय जनता पार्टी से बदला लेना चाहते. जब भी कोई आंदोलन होता है, इसलिए हमारे प्रधानमंत्री ने इनका नाम दिया है आंदोलन जीवी. ये कम्युनिस्ट पार्टी के लोग लाल झंडा जेब में छिपाए रखते हैं. NRC का आंदोलन होगा तो ये पहुंच जाएंगे, CA का आंदोलन होगा तो पहुंच जाएंगे, कॉलेज का आंदोलन होगा तो पहुंच जाएंगे, किसानों का आंदोलन होगा तो पहुंच जाएंगे. ये हर जगह ये इतने बड़े बेरोजगार हो गए. कम्युनिस्ट पार्टी के लोगों को कहीं पर रोजगार नहीं है, इनको आंदोलन के अंदर ही खाना पानी मिलता है. जैसे ये इंतजार में रहते, भूखे बैठे रहते, कहीं पर आंदोलन हो वहां पर जाकर भाषण देंगे और मुफ्त की रोटी तोड़ेंगे बस. और केरल के अंदर आकर लंबी लंबी बात करेंगे, और हर जगह सिर्फ घूम घूम कर आंदोलन में लोगों को भड़काना बहकाना. जंगल में जाएंगे तो नक्सलियों को भड़काएंगे, बाहर आएंगे तो अर्बन नक्सल हो जाएंगे, किसानों के बीच में जाकर किसान हो जाएंगे. इनके कई नेताओं की तस्वीर ऐसी है, कोई भी आंदोलन हो उसके अंदर ये मुफ्त का खाना खाने पहुंच जाते हैं. कई बार तो मुझे लगता है इनके लिए कोई कैंटीन खोली जाए. ये लोग पूरे देश में बेरोजगार हो गए और ये जाकर आंदोलन में जाकर भाषण देते हैं और पीछे बैठकर वहां भोजन करते हैं. इनके पास और कोई काम नहीं बचा है. और इसलिए कम्युनिस्ट पार्टी के लोग पश्चिम बंगाल में कितने साल हुकूमत में थे, आज वहां झंडा उतारकर जेब में रख लिया है, बोर्ड हटा लिया है. ममता बनर्जी ने मार मार कर इनको लंबा कर दिया है. वो वहां खड़े नहीं हो सकते. अगर ममता के तानाशाही से भी कोई पार्टी लड़ रही है तो केरल के बाद अगर सबसे ज्यादा शहादत बलिदान कहीं के कार्यकर्ता ने दिया है तो वो बंगाल के BJP के कार्यकर्ता ने दिया है. इसलिए इन कम्युनिस्ट पार्टी के लोगों से, लाल झंडे वालों से जंगल से लेकर शहर तक बचना चाहिए, क्योंकि ये जहां भी जाते हैं भारत को बदनाम करना, भारत की छवि खराब करना, लंबी लंबी बात करना, ऊपर से सादगी दिखाना और बाहर विदेशों से पैसा मंगाकर उससे भारत को कैसे कमजोर करें, इस साजिश में रहना ये इनकी आदत बन गई. സുഹൃത്തുക്കളെ, 1984 മുതൽ ഞാൻ ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടിയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. ഞാൻ കൃത്യമായി എന്റെ രാഷ്ട്രീയ ജീവിതം ആരംഭിച്ചത് തന്നെ ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടിയിലൂടെയാണ്. നേരത്തെ ഞാൻ വിദ്യാർത്ഥി പരിഷത്തിന്റെ പ്രവർത്തകനായിരുന്നു. അതിനുശേഷം ഞാൻ യുവമോർച്ചയുടെ പ്രവർത്തകനായിരുന്നു. ഇന്ന് ഈ അവസരത്തിൽ ഞാൻ ഈ പാർട്ടിയുടെ ഈ സ്ഥാനത്തിലേക്ക് നിൽക്കുന്നു. നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നമ്മുടെ മുമ്പിൽ മഹത്തായ ഭാരതം സൃഷ്ടിക്കുക എന്നൊരു ലക്ഷ്യമുണ്ട്. അതിന് നമുക്ക് നേതൃത്വം കൊടുക്കുന്ന ഭാരതാംബയുടെ മഹാനായ ഒരു പുത്രൻ ഇന്ന് പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ കസാലയിൽ ഇരിക്കുന്നു. അദ്ദേഹം രാജ്യത്തിലെ ജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി നല്ല കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു. പക്ഷേ കുറെ ആളുകൾ അവർക്ക് വേറെ പണിയൊന്നുമില്ല. ഇപ്പൊ അവർ സമരം ചെയ്യലാണ് പണി. അവര് രാജ്യത്തെ കൃഷിക്കാരെ സർക്കാരിനെതിരെയും രാജ്യത്തിനെതിരെയും തിരിക്കാനുള്ള ശ്രമത്തിലാണ്. അവർക്ക് നമ്മുടെ പ്രധാനമന്ത്രി ഒരു പേരിട്ടിട്ടുണ്ട്, സമരജീവികൾ, ആന്തോളൻ ജീവികൾ. ഇവരുടെ വിഷയം എന്താണ്? ഇവർക്ക് തൊഴിലില്ല. ഇപ്പോൾ പശ്ചിമ ബംഗാളിൽ 34 കൊല്ലം ഭരിച്ചു, അവിടെ എല്ലാം പോയി, ഇപ്പൊ കൊടി പോലുമില്ല. അവർക്ക് തൊഴിലില്ലാണ്ടായി. കോൺഗ്രസിന് ഇന്ത്യയിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു സംസ്ഥാനവുമില്ല, അവരും തൊഴിലില്ലാണ്ടായി. കുറെ നക്സലേറ്റുകൾ ഇന്ന് അവരും തൊഴിലില്ലാണ്ടായി. പഴയ പോലെ അവരുടെ കാര്യങ്ങൾ നടത്താൻ സാധിക്കുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് ഈ ആളുകളൊക്കെ തൊഴിലില്ലാതായപ്പോൾ ഇവരുടെ പണി എന്താണ്?
കൃഷിക്കാർ സമരം ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ പോയി കൃഷിക്കാരുടെ കൂടെ കൂടി സമരം ചെയ്യാം. വിദ്യാർത്ഥികൾ സമരം ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ പോയി വിദ്യാർത്ഥികളുടെ കൂടെ പോയി സമരം ചെയ്യാം. പണിയും ദൂരം ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ്, തൊഴിലില്ലായ്മയാണ്. ഇവർ ജീവിക്കുന്നത് അവരെ കൂടെ പോയി തൊഴിൽ ചെയ്ത്, അവരെ കൂടെ പോയി സമരം ചെയ്ത്, അവരെ കൂടെ ജീവിച്ച് കാലം മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോവുകയാണ്. ഭാരതത്തിന്റെ പ്രതിച്ഛായ ലോകരാജ്യങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ ഇടിച്ചു താഴ്ത്താൻ വിദേശ പണം വാങ്ങി നമ്മുടെ നാട്ടിൽ കുഴപ്പങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി, നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് പ്രശ്നങ്ങൾ സൃഷ്ടിച്ച് മനഃപൂർവ്വം ഇവര് ഈ ആന്തോളൻ ജീവികൾ, സമരജീവികൾ രാജ്യത്ത് കുഴപ്പങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നു. ആ സംഗതിയാണ് ഇന്ന് രാജ്യത്ത് നടക്കുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെയാണ് മമതാ ബാനർജിയും. എത്ര ആളുകളെയാണ് അവർ കൊന്നിട്ടുള്ളത്? കേരളം കഴിഞ്ഞാൽ ബിജെപിക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ബലിദാനികളെ ജീവൻ നൽകേണ്ടി വന്ന സംസ്ഥാനം പശ്ചിമ ബംഗാളാണ്. നിരവധി ആളുകൾ അവിടെ കൊല ചെയ്യപ്പെട്ടു. ഈ ആളുകളൊക്കെ തന്നെ, ഈ മമതയും അതുപോലെ തന്നെ ഈ ആളുകളും, ഇവർക്കൊരൊറ്റ ലക്ഷ്യമേ ഉള്ളൂ, രാജ്യത്ത് കുഴപ്പങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുക. കാരണം ഇവർക്കൊക്കെ തൊഴിൽ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയി. പലരുടെയും തൊഴിൽ നഷ്ടപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞു, പലരും അടുത്തു തന്നെ തൊഴിലില്ലാതെയാകും. അതുകൊണ്ട് ഇത്തരത്തിൽ ആളുകൾ കുഴപ്പങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ആ കുഴപ്പങ്ങളെല്ലാം അതിജീവിച്ചുകൊണ്ട് രാജ്യത്തെ മുന്നോട്ട് നയിക്കാൻ ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടി പ്രതിജ്ഞാബദ്ധമാണെന്ന് ഞാൻ പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. इसलिए मैं बहुत जिम्मेदारी से कहता हूं, और जो हमारी पार्टी की लीडरशिप यहां बैठी उसको मैं विश्वास दिलाता हूं. मैं पार्टी का राष्ट्रीय प्रवक्ता हूं, बिहार के अंदर इंडस्ट्री मिनिस्टर हूं, लेकिन जब भी केरल में मुझे बुलाया जाएगा मैं कभी ना नहीं कहूंगा, क्योंकि मेरा ध्येय है कि त्रिपुरा में भी पूरे टाइम जब तक चुनाव हुआ मैं एक दिन भी एब्सेंट नहीं रहा, क्योंकि कम्युनिस्ट पार्टी को मैं अच्छी तरह जानता हूं. ये कम्युनिस्ट पार्टी के लोग बोलते कुछ हैं, केरल में कोई और जबान, बंगाल में कोई और जबान. केरल में कांग्रेस पार्टी से लड़ते हुए दिखते हैं और बंगाल में जाकर उन्होंने समझौता कर लिया है, वहां अलायंस कर लिया. इनकी दोहरी जबान है. इनको हर जगह सेक्युलरिज्म बोलेंगे, लेकिन सेक्युलरिज्म के नाम पर अब ये मार्क्स, लेनिन, नंदमुद्रिपाद और ज्योति बासु को आदर्श नहीं मानते. आजकल इनके ट्विटर पर जाएंगे तो आजकल इनके आदर्श हो गए हैं, जो इनके नेता लिखते हैं वो नहीं, वहां रेहाना मियां खलीफा कुछ लिख दे उस ट्वीट को बढ़ाते रहते. यानी भारत विरोधी विचार का इनको अपने झंडे पर लाल कम्युनिस्ट का झंडा लेकर सिर्फ एक काम है, भारत को कैसे बदनाम करे, भारत की सरकार को कैसे बदनाम करे, भारत की प्रतिष्ठा कैसे गिर जाए. ये अपने देश का खाना खाकर अपने देश के खिलाफ साजिश में लगे रहते हैं. ऐसे बहुत से अर्बन नक्सल जेल के सलाखों के पीछे हैं और बहुत से लोगों को जनता ने बेरोजगार करके अपने घर में बैठा दिया है. और ये लोग केरल तक सीमित हो गए हैं. मैं आज आपको आश्वस्त करता हूं, अगर इस देश के भविष्य को कोई आगे ले जा सकता है, केरल के भविष्य को कोई आगे ले जा सकता है, तो वो सिर्फ एक पार्टी है, हमारी और आपकी पार्टी भारतीय जनता पार्टी, और इसी को आगे लेकर हमें चलना है. സുഹൃത്തുക്കളെ, പൂർണ്ണ ഉത്തരവാദിത്വത്തോടുകൂടി ഞാനൊരു കാര്യം പറയട്ടെ. ഞാൻ ഈ കേരളത്തില് ഇന്ന് മന്ത്രി എന്ന നിലയിൽ ഞാനിവിടെ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ വന്നു നിൽക്കുകയാണ്. നേരത്തെ ഞാൻ പാർട്ടിയുടെ വക്താവായിരുന്നു. അന്നും ഞാൻ കേരളത്തിൽ വന്നിട്ടുണ്ട്. കേരളം എപ്പോ വിളിച്ചാലും ഞാൻ വരും. കാരണം എനിക്കറിയാം മലയാളികളുടെ കേരളത്തിന്റെ പ്രശ്നം, കേരളം നേരിടുന്ന വെല്ലുവിളി എന്താണെന്ന് അറിയാം. ത്രിപുരയിലും ഇങ്ങനെയായിരുന്നു. എന്നെ വിളിച്ചപ്പോഴൊക്കെ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന്റെ അവസാന ദിവസം വരെ ഞാൻ ത്രിപുരയിൽ പോയിരുന്നു. കാരണം എനിക്ക് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാരുടെ സ്വഭാവം നന്നായിട്ട് അറിയാം. അവരിവിടെ ഒന്ന് പറയും, മറ്റൊരു സ്ഥലത്ത് വേറൊന്ന് പറയും. ഇവിടെ അവർ കോൺഗ്രസുകാർക്കെതിരെ പ്രചരണവും നടക്കുകയാണ്. നിങ്ങൾ നോക്ക്, പശ്ചിമ ബംഗാളിൽ അവർ കോൺഗ്രസുമായി വലിയ സഖ്യത്തിലാണ്. മാത്രവുമല്ല, പണ്ടൊക്കെ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയുടെ നേതാക്കന്മാർ ജ്യോതി ബാസുവിനെ പോലത്തെ ആളുകളായിരുന്നു. ഇപ്പോ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാരുടെ നേതാക്കന്മാർ, നിങ്ങൾ അവരുടെ ട്വിറ്ററും ഫേസ്ബുക്കും ഒക്കെ എടുത്ത് നോക്കൂ, റിഹാനയും മിയ ഖലീഫയും ഒക്കെയാണ് ഇപ്പോൾ അവരുടെ നേതാക്കന്മാർ. ഇതാണ് അവസ്ഥ. അവര് ഈ രാജ്യത്തിന്റെ ഉപ്പും ചോറും തിന്നുകൊണ്ട് വിദേശ സാമ്പത്തിക ശക്തികളുടെ സഹായം കൈപ്പറ്റിക്കൊണ്ട് അവര് ഇന്ത്യയ്ക്ക് ചീത്തപ്പേരുണ്ടാക്കാൻ, ഇന്ത്യയുടെ പ്രതിച്ഛായ ലോകരാജ്യങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ തകർക്കാൻ ഉള്ള കുത്തിത്തിരിപ്പ് പരിപാടിയുമായി ഇറങ്ങി തിരിച്ചിരിക്കുകയാണ്. കേരളമാണ് അവരുടെ ഈറ്റില്ലം. അതുകൊണ്ട് രാജ്യത്തെ രക്ഷിക്കാൻ കേരളത്തെ രക്ഷിക്കണം. ആ കേരളത്തെ രക്ഷിക്കാൻ ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടിയോടൊപ്പം നിൽക്കണം. നിങ്ങളുടെ ആ മഹത്തായ ഉദ്യമത്തിൽ എന്നും നിങ്ങളുടെ കൂടെ ഞാൻ ഉണ്ടായിരിക്കുമെന്ന് ഞാൻ ഉറപ്പു നൽകുന്നു. मैं केरल के जो अल्पसंख्यक समाज के लोग हैं उनसे इस सभा के माध्यम से अपील करना चाहता हूं
उनसे कहना चाहता हूं कि डूबते हुए जहाज से उतर जाइए। कांग्रेस डूबने वाली है। कांग्रेस के नेता कूद कूद कर कांग्रेस के जहाज से भाग रहे हैं। कम्युनिस्ट पार्टी डूब चुकी है। बस थोड़ा सा छोड़ ये समुद्र के किनारे केरल में दिख रहा है। इसलिए मैं आपके हमदर्द होने के नाते आपको कहने आया हूं, और मैं इसमें माहिर हूं। मैं इसमें कांग्रेस और कम्युनिस्ट के इलाज का मेरे पास, मैं उसके लिए रिसर्च किया हुआ है। मैं डॉक्टर हूं उसके लिए। कांग्रेस और कम्युनिस्टों की दी हुई बीमारी को ठीक करने का जिम्मा पार्टी ने हमको दिया है, और उनका इलाज करने का मैं माहिर हूं। कृष्णा जी को मालूम है कि जब मैं, जितना मल्लापुरम में माइनॉरिटी की मुस्लिम आबादी है, उससे कम आबादी किशनगंज में नहीं है। जब पार्टी ने मुझे पहली बार चुनाव लड़ने के लिए भेजा था, तो वहां पर भी उस आबादी में जनसंघ से लेकर बीजेपी तक एक बार भारतीय जनता पार्टी जीती। मोदी जी के भी लहर में 1 और 2 में हम 39 सीट जीते, एक नहीं जीते। किशनगंज नहीं जीते, 1 और 2 दोनों में। लेकिन एक बार 99 में मैं वहां से चुनाव जीता था। तो मैं किशनगंज में कमल खिला सकता हूं। और मेरी पार्टी ने मुझे कहा, शाहनवाज हुसैन जाओ कश्मीर। कश्मीर के अंदर हम लोग कहते थे भाषण में कि हमारी पार्टी कश्मीर से कन्याकुमारी तक की पार्टी। लेकिन हमसे विरोधी पूछते थे, कहते थे बताइए कश्मीर में कहां पार्टी है? यानी जम्मू रीजन में तो हम जीतते थे, लेकिन कश्मीर में कमल कहां खिला? इस बार भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मुझे आदेश हुआ, मेरे पार्टी अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी ने, प्रधानमंत्री जी ने, बीएल संतोष जी ने हमें बुलाया और कहा कि एक मुश्किल काम आपको दे रहे हैं, आप जाइए और कश्मीर में कमल खिला के दिखाइए। भाइयों और बहनों, अगर भारतीय जनता पार्टी का ये झंडा कश्मीर की घाटी में लहरा सकता है, अगर कश्मीर में कमल खिल सकता है, तो केरल में कमल क्यों नहीं खिल सकता? ये सवाल मैं आज आपके बीच में छोड़कर जाता हूं। സുഹൃത്തുക്കളെ, മന്ത്രി എന്ന നിലയിൽ പാർട്ടിയുടെ പ്രവർത്തകരുമായി സമ്പർക്കം ചെയ്തുകൊണ്ട് കഴിഞ്ഞ കുറെ കാലമായി ഞാൻ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. പാർട്ടി ഏൽപ്പിച്ച ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ ഞാൻ നിർവഹിക്കുന്നു. എനിക്ക് കേരളത്തിലെ ചെറുപ്പക്കാരോട്, കേരളത്തിലെ ജനങ്ങളോട് പറയാനുള്ളത്, നിങ്ങൾ മുങ്ങുന്ന കപ്പലിൽ നിന്നും എടുത്തു ചാടണം. പ്രത്യേകിച്ച് കേരളത്തിലെ ന്യൂനപക്ഷങ്ങളോട് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്, കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാർ മുങ്ങിക്കഴിഞ്ഞു. അത് കേരളം എന്ന മണൽത്തിട്ടയിൽ തട്ടി നിൽക്കുകയാണ്. താമസിയാതെ എവിടെയും മുങ്ങും. കോൺഗ്രസും മുങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. മുങ്ങുന്ന കപ്പലിൽ നിന്നും കേരളത്തിലെ ന്യൂനപക്ഷ സമുദായം, മതന്യൂനപക്ഷങ്ങൾ രക്ഷപ്പെടണം. ഈ മുങ്ങുന്ന കപ്പലുകൾ നിങ്ങളെ രക്ഷിക്കുകയില്ല. സുഹൃത്തുക്കളെ, ഞാൻ ആദ്യമായി മത്സരിച്ചത് ബീഹാറിലെ കിഷൻഗഞ്ചിലാണ്. കിഷൻഗഞ്ച് നിയോജക മണ്ഡലം മലപ്പുറത്തേക്കാൾ മുസ്ലിം സമുദായം ജീവിക്കുന്ന നിയോജക മണ്ഡലമാണ്. ആ കിഷൻഗഞ്ചില് ഇത്തവണ എന്താ സംഭവിച്ചത്? ഇത്തവണ ബീഹാറിൽ 40 സീറ്റിൽ 39 സീറ്റും ദേശീയ ജനാധിപത്യ സഖ്യത്തിന് കിട്ടിയപ്പോൾ കിഷൻഗഞ്ച് മാത്രം തോറ്റു. ആ കിഷൻഗഞ്ചില് 1999 നമുക്ക് ജയിക്കാൻ സാധിച്ചു. അത്ര ആത്മവിശ്വാസത്തോടുകൂടിയാണ് ഞാൻ പറയുന്നത്. അത്രയേറെ ന്യൂനപക്ഷങ്ങളുള്ള മുസ്ലിം സമുദായമുള്ള കിഷൻഗഞ്ചിൽ നിന്നും ഞാൻ അന്ന് വിജയിച്ചതാണ്. ഇന്ന് നമുക്ക് ജയിക്കാൻ പറ്റാത്ത സ്ഥലമായിരുന്നു. അന്ന് ഞാൻ അവിടെ ജയിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ അടുത്ത ദിവസം ജമ്മു കാശ്മീരിൽ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടന്നു. ആ തെരഞ്ഞെടുപ്പില് കാശ്മീരിൽ നമ്മൾ തീരെ ജയിക്കാറില്ല. ജമ്മുവിലാണ് നമ്മൾ ജയിക്കാറ്. ജമ്മുവിൽ നമ്മൾ ജയിക്കും, കാശ്മീരിൽ നമ്മൾ തോൽക്കും. എന്നാൽ പാർട്ടിയുടെ അഖിലേന്ത്യാ അധ്യക്ഷൻ JP നഡ്ഡാജിയും അതുപോലെ തന്നെ മറ്റു നേതാക്കന്മാരും എന്നോട് പറഞ്ഞു, നിങ്ങൾ കാശ്മീരിൽ പോകണം, വലിയൊരു ഉത്തരവാദിത്തം നിങ്ങളെ ഏൽപ്പിക്കുകയാണ്, ന്യൂനപക്ഷ സമുദായത്തിനിടയിൽ പോയി പ്രവർത്തിക്കണം, കാശ്മീരിൽ താമര വിരിയിക്കണമെന്ന്. ഞങ്ങൾ അവിടെ പോയി പ്രവർത്തിച്ചു. 1999 കിഷൻഗഞ്ചിൽ താമര വിരിഞ്ഞതുപോലെ ഇത്തവണ പ്രാദേശിക തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ കാശ്മീരിലും താമര വിരിഞ്ഞു. കാശ്മീരിൽ നമുക്ക് താമര വിരിക്കാൻ സാധിക്കുമെങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ട് കേരളത്തിൽ വിജയിച്ചുകൂടാ? ഇവിടുത്തെ ന്യൂനപക്ഷങ്ങളോട് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്, നിങ്ങൾ BJPയോടൊപ്പം നിൽക്കുക. ഈ മുങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന കപ്പലുകളിൽ നിന്നും ചാടി രക്ഷപ്പെടുക. നിങ്ങൾ നരേന്ദ്രമോദിയോടൊപ്പം നിൽക്കുക, വികസനത്തിനോടൊപ്പം നിൽക്കുക. त्रिपुरा में थे, किसी को मालूम है कि बंगाल में कितने MLA थे? अगर हम त्रिपुरा में सरकार बना सकते हैं, 0 से हीरो हो सकते हैं, अगर हम पश्चिम बंगाल में 18 लोकसभा जीत सकते हैं, तो आने वाले दिनों में
भारतीय जनता पार्टी केरल में सिर्फ चुनाव लड़ने के लिए नहीं लड़ेगी, बल्कि सरकार बनाने के लिए चुनाव में हम जाएंगे। और यहाँ पर भी इस इरादे से जाएंगे, दुनिया की सबसे बढ़िया पार्टी हमारी, दुनिया से सबसे बढ़िया नेता हमारा, दुनिया का सबसे अच्छा निशान कमल फूल हमारा, दुनिया के सबसे अच्छे कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के समर्पित कार्यकर्ता। आपके दम पर ये भविष्यवाणी करके जाता हूं कि जिस तरह त्रिपुरा में जीरो से हीरो बने हैं, उसी तरह केरल में तो हमने विधानसभा में एक कमल का फूल पहुंचा दिया है। एक कमल पहुंच जाए तो पूरा तालाब कमल ही कमल हो जाता है। इसलिए कम्युनिस्टों को और कांग्रेसियों को सावधान करता हूं। लोग ये समझेंगे कि मैं कोई बड़ी बात कर रहा हूं। जो मीडिया के भी हमारे साथी, मैं उनको जिम्मेदारी से कहना चाहता हूं कि यहाँ पर कमल खिला के दिखाएंगे। और पश्चिम बंगाल में तीसरा विकल्प भारतीय जनता पार्टी है। कम्युनिस्टों को देखा, एक गुजरा हुआ था, एक गया गुजरा हुआ था, यानी एक वर्स्ट पार्टी से अच्छा है बेस्ट पार्टी को चुनना। इसलिए यहाँ पर जो लोग आए हुए उनसे अपील करता हूँ, आप यहाँ कॉन्फिडेंस के साथ जाइए। और हमारे कार्यकर्ताओं से भी कहता हूँ, आप अकेले नहीं हैं, आपके साथ पूरी पार्टी ताकत से खड़ी है। हम यहाँ पूरी ताकत से लड़ेंगे और इस बार का चुनाव ऐतिहासिक होगा। जिस तरह हमने तेलंगाना में हैदराबाद के अंदर, कश्मीर के अंदर और अभी गुजरात का जो लोकल बॉडी का चुनाव हुआ है, उसकी तरह यहाँ भी हम आगे अपना कमल का फूल खिलाकर दिखाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। സുഹൃത്തുക്കളെ, ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടി ത്രിപുരയിൽ 0-ൽ നിന്നും ഭരണത്തിലേക്ക് എത്തിയ പാർട്ടിയാണ്. ബംഗാളിൽ നമ്മൾ 18 സീറ്റ് വിജയിക്കാൻ സാധിച്ച പാർട്ടിയാണ്. നമ്മുടെ മൂലധനം എന്ന് പറയുന്നത് ലോകത്തെ ഏറ്റവും വലിയ പാർട്ടിയാണ്. നമ്മൾ ലോകത്തെ ഏറ്റവും നല്ല നേതാവ് നമ്മുടെ നേതാവാണ്. ലോകത്തെ ഏറ്റവും മനോഹരമായ ചിഹ്നം നമ്മുടെ പാർട്ടിയുടെ ചിഹ്നമാണ്. ലോകത്തെ ഏറ്റവും നല്ല ആത്മാർത്ഥതയുള്ള പ്രവർത്തകർ, ആ പ്രവർത്തകർ നമ്മുടെ പ്രവർത്തകരാണ്. അതുകൊണ്ട് ബംഗാളിലെ പോലെ ത്രിപുരയിലെ പോലെ നമുക്ക് മുന്നേറാൻ സാധിക്കണം. എനിക്ക് നിങ്ങളോട് പറയാനുള്ളത്, ആത്മവിശ്വാസത്തോടുകൂടി നിങ്ങൾ മുന്നോട്ട് പോവുക. ഇവിടുത്തെ മാധ്യമ സുഹൃത്തുക്കളോട് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്, ഇത്തവണ ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടി മത്സരിക്കാൻ വേണ്ടി, ശക്തി തെളിയിക്കാൻ വേണ്ടി മത്സരിക്കുകയല്ല, മറിച്ച് ജയിച്ച് അധികാരത്തിൽ വരാൻ വേണ്ടി മത്സരിക്കുകയാണ്. അതുകൊണ്ട് വളരെ ശക്തമായി മുന്നോട്ട് പോവുക. ഇവിടെ നടക്കുന്ന എല്ലാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിലും BJP ആണ് ജയിക്കുന്നത്. തെലുങ്കാനയിൽ, ഹൈദരാബാദിൽ നമ്മൾ ജയിച്ചു, ഗുജറാത്തിൽ ഇന്നലെ ജയിച്ചു. രാജ്യത്ത് നടക്കുന്ന എല്ലാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിലും BJP ആണ് ജയിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് കേരളത്തിലും വിജയിക്കുക. നിങ്ങളോടൊപ്പം പാർട്ടിയുടെ ദേശീയ നേതൃത്വമുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് പൂർണ്ണ ആത്മവിശ്വാസത്തോടെ മുന്നോട്ട് പോയി കേരളം പിടിച്ചെടുക്കാൻ നിങ്ങൾ എല്ലാവരോടും ഞാൻ അഭ്യർത്ഥിക്കുകയാണ്. നമസ്കാരം. Thank you, Shri Said Shanwas Hussain and Advocate Padmanabhan also. We are very happy to have your valuable words, sir. And we will always be grateful to you for your support and kindness. Best wishes, sir. Dhanyavad.